Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രയർ ചെയ്തോളൂ. പ്രയർ ഓക്കെ. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Good afternoon. Can you sign in? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. Good afternoon. ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. The Little Seed's Dream. Once upon a time, there was a little seed in the soil. It was very small. It felt scared and alone. One day, the seed heard the big trees talking. We are strong, said the tall tree. We give shade and fruit, said another. The little seed felt sad. I am so small, it thought. I can never become like them. Days passed. It was dark under the soil. Sometimes it was too cold. Sometimes it rained too much. The seed wanted to give up, but deep inside it had a tiny dream. I want to see the sun. So the seed tried. It pushed a little, then a little more. One morning, a small green sprout came out of the soil. The wind blew hard. The rain fell heavily, but the little plant did not stop growing. Slowly, day by day, it became stronger. Years later, the small seed became a big, beautiful tree. Birds sat on its branches. Children played under its shade. One day, a tiny seed lay near its roots and said, I am too small. The big tree smiled and said, So was I? Moral of the story: you may feel small today, you may feel slow or scared, but if you keep trying little by little, you will grow into something beautiful. Sign in, respect. Thank you, ma'am. Okay. Then thought of the day. Ma'am, thought of the day പറയാം. Believe in yourself because the belief is the best motivation to accomplish anything. Okay. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ.
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ചെയ്തോ? ഞാൻ ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. പറഞ്ഞത് അറ്റൻഡൻസ്. ഓ ഇതാണോ? ഇത് അതിന് കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നതല്ലേ? കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നത്. എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഈ ക്ലാസ് ആണോ വേറെ ക്ലാസ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട്, അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ക്ലാസ്സിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, മിക്കവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആരൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആരൊക്കെയാണ്? സനീഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വനജയെ കൊണ്ട് ഞാൻ വായിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക്. ജെനി ചെയ്തായിരുന്നോ? മാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അത് കാരണം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതിയിട്ടില്ല? ഞാൻ അന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ്, കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല. വായിക്കട്ടെ. റീഡ് ചെയ്തോളൂ. ഫസ്റ്റത്തെ സിമ്പിള് ഫുൾ പ്രസന്റ്. Students is present for the whole day. Okay ആണ് മാം? ഓക്കെ ആണ്. Second one, morning present. Student is present only in the morning. ഓക്കെ. The third one is afternoon present. Student is present only in the afternoon. Fourth one is morning spot. Students comes late in the morning. Late in the morning. Okay. Morning absent, afternoon present. Absent is absent in morning, present in afternoon. Afternoon spot. Student comes late in the afternoon. Seventh one, morning present, afternoon absent. Present in the morning, absent in afternoon. Eighth one, morning present, afternoon leave. Present in the morning, takes leave in afternoon. Ninth one, morning leave, afternoon present. On leave in morning, present in afternoon. Oh, Eighth one read ചെയ്യാമോ? Eighth one, morning present, afternoon leave. present in morning, takes leave in afternoon. Leave എടുക്കുക. Leave in afternoon. Okay. Ninth one, morning leave, afternoon present. On leave in morning, present in afternoon. 10th one, full day leave. One leave for the whole day. 11th one, full day absent. Absent for the whole day without leave. Okay. അതായത് ഈ ഫുൾ ഡേ ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ വർക്കിംഗ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ വർക്കിംഗ് ആണോ? ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ പണിമുടക്കായിരുന്നു അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ കലണ്ടറിലൊന്നും യാതൊരു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ സ്കൂൾ എന്താണ്? സ്കൂളിൽ ലീവ് കൊടുത്തിരിക്കുവാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങള് മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവ്. അതായത് രാവിലെ, അതായത് മോർണിംഗ് സമയത്ത് ഇപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ സ്കൂള് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർനൂൺ കുട്ടികൾക്ക് ലീവ് കൊടുക്കുന്നു. അതായത് സ്കൂള് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ.
അതുപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് ലീവ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്. രാവിലെ സ്കൂൾ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും സ്കൂൾ വർക്കിംഗ് ആവുക. ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ചില എക്സാം സമയങ്ങളിൽ, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ, ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ലീവായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫുൾ ഡേ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വരാറുണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വരാറുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റു ഹോളിഡേസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്കൂളിന് എന്ത് കൊടുക്കുവാണ്, ലീവ് കൊടുക്കുവാണ്. അതാണ് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? സനിഷ, ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Full present. The student or employee was present for the entire day, including both morning and afternoon sessions. Morning present. The individual attended only the morning session, first half of the day. Afternoon present. The individual attended only the afternoon session, second half of the day. Fourth, morning sport. Attendance was taken in the morning and the individual was present at the time of roll call. Morning absent, afternoon present. The individual was absent in the morning but attended the afternoon session. Afternoon sport. Attendance was taken in the afternoon and the individual was present at the time of roll call. Morning present, afternoon absent. The individual attended the സ്പോട്ടും മോർണിംഗ് സ്പോട്ടും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന്. മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് രാവിലെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ആ റോൾ നമ്പർ വിളിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആള് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആകുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ അറ്റൻഡൻസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾ ആ സ്പോട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതായത് ഈ മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് നേരത്തെ റസ്മിന വായിച്ചല്ലോ, അതായത് ഈ മോർണിംഗ് സ്പോട്ടും ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പോട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ടൈം ആണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്കറിയാം ചില കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെയൊക്കെ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടികള് ഒരു കുട്ടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ വന്നു, അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടി വൈകാഴികം പോലെ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ആ കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സിനെ വിളിപ്പിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ കുട്ടിയുടെ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക മോർണിംഗ് സ്പോട്ടിലാണ്. മനസ്സിലായോ? സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ മാത്രം ആ കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. റസ്മിന ശ്രദ്ധിച്ചോ? അതെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. സ്റ്റുഡന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഓൺലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പോട്ട് കേട്ടോ. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കും. ചിലപ്പോ അതിനുശേഷമായിരിക്കും കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലീവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സനിഷ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അത് വായിച്ചോളൂ. Morning present, afternoon absent. The individual attended the morning session but was absent in the afternoon. Morning present, afternoon leave. The individual was present in the morning and was granted leave for the afternoon session. Morning leave, afternoon present. The individual was on leave in the morning but attended the afternoon session. Full day leave. The individual was granted official leave for the entire day. Full day absent. The individual was absent for the whole day without attendance in either session. Okay. Then, വേറെ ആരാണ്? വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ആര്യ റീഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഫുൾ പ്രസന്റ്, മുഴുവനും ദിവസം ഹാജരാവുക. പിന്നെ മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, അതായത് മോർണിംഗിൽ ഹാജരാവുക. ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഹാജരാവുക. പിന്നെ മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആ സ്ഥലത്ത് കാണുക എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മാം? അതെ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും, അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. പിന്നെ മോർണിംഗ് ആബ്സെന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്, അതായത് രാവിലെ കാണത്തില്ല, ആഫ്റ്റർനൂൺ കാണുമെന്ന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പോട്ട്, അതന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് സ്പോട്ടിൽ കാണുമെന്ന്. പിന്നെ മോർണിംഗ് പ്രസന്റ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ആബ്സെന്റ്.
രാവിലെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർണിംഗ് പ്രസന്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവ്. മോർണിംഗ് പ്രസന്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലീവിലായിരിക്കണം. പിന്നെ മോർണിംഗ് ലീവ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസന്റ്. രാവിലെ ലീവ്, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഹാജരായിരിക്കും. പിന്നെ ഫുൾ ഡേ ലീവ്, അന്ന് ഫുൾ ദിവസം ലീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫുൾ ഡേ ആബ്സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെ ചാപ്റ്റർ. മാം, ഈ ആബ്സെന്റും ലീവും തമ്മില്, ആബ്സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെർമിഷൻ എടുക്കാതെ എടുക്കണം, ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നതാണോ? ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലീവ് ലെറ്റർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ലീവിന്, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ പെർമിഷൻ എടുക്കും നമ്മൾ. ആബ്സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സെന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ പിടിച്ചു വെക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിൾ ചോദിക്കും എക്സാമിന് കേട്ടോ, 2-3 സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം, വന്നിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹലോ ഞാൻ ഇതിൽ മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എഴുതിയ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഗാദറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് എന്നാൽ ശരിയാണോ? എന്താണ് നമ്മുടെ വായിക്കാമോ? സ്ട്രക്ചേർഡ് ഗാദറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ്, അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിലാണ് മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേട്ടോ. മോർണിംഗ് സ്പോട്ടും ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പോട്ടും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക, അതിനുശേഷം ലീവ് ചെയ്യുക, അതാണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ എഴുതിയാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം. അതാണല്ലേ, ഓക്കെ. അപ്പൊ മാം, ഇതിനൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ ഉച്ചവരെ കുട്ടികൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലൈൻ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫുൾ ഡേ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് ക്രോസ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് മോർണിംഗ്, അതായത് മോർണിംഗ് സ്പോട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിഹ്നം ഇടണം. ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കുമല്ലേ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്? അതെ അതെ അതെ, മാത്രമല്ല റെഡ് മാർക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട്. നമുക്കറിയാലോ, റെഡ് കളറിലെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ആബ്സെന്റ് ഒക്കെ, അതറിയാലോ. PG-യിലുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടീച്ചേഴ്സ്മാരാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്ക് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ മാം. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അല്ലേ? ആര്യ ഉണ്ടായിരുന്നോ അന്ന്? പ്രാക്ടിക്കലിന് ഉണ്ടായിരുന്നോ ആര്യ? ഇല്ല മാം, ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. സർജറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മാമിനോട്? അതെ അതെ, വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഫീസ് വരെയാണോ പറഞ്ഞത്? ഇവിടം വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? യൂണിഫോം ഫീസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. യൂണിഫോം ഫീസ് വരെ പറഞ്ഞല്ലേ? അല്ല, എക്സാം ഫീ വരെ പറഞ്ഞു. ഇനി യൂണിഫോം ഫീ തൊട്ട് പറയണം. ഓക്കെ, യൂണിഫോം ഫീസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ, ഇനി ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ യൂണിഫോം ഫീസ്. Okay. Uniform fees. Generally, it will be collected in the starting itself. In some schools, they collect it early July. Through this is collected once a year. Teachers should be very careful. If it is paid in installment or calculated separately for the belt, separate for shoe and so on. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ജനറലി നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ മേടിക്കും. ഇൻ സം സ്കൂൾസ് അതിൽ നമ്മൾ ജനുവരിയിലൊക്കെ ആവും അതിൻ്റെ ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ ചില സ്കൂളുകളിൽ 1 ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇത് യൂണിഫോം റെഡി ക്യാഷ് ആണോ അതോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ബെൽറ്റിന് സെപ്പറേറ്റും പിന്നെ ഷൂസ് സോക്സ് അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണോ പേ ചെയ്തതെന്നും അത് പേ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും കൂടിയും
അത് നോക്കണം, റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവണം. യൂണിഫോം ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യൂണിഫോമുകൾ അല്ലെ, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ സ്കൂളുകളും അക്കാദമിക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് എന്ത് യൂണിഫോം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചില സ്കൂളുകളിൽ ഇത് ജൂലൈ മാസം, ആ ഒരു മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ പാരന്റ്സ് പറയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും യൂണിഫോം ധരിച്ചെന്ന് വരില്ല, ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് യൂണിഫോം വിയർ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ചിലപ്പോ ചില സ്കൂളുകളിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യും. ചില സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ജൂലൈ വരെ നീളും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയാണിത് മേടിക്കുക, അതായത് യൂണിഫോം വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയാണ് കുട്ടികൾ പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഫീസ് മറ്റൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ചില സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകളായിട്ട് പേ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് അതായത് യൂണിഫോം ഫീസിൽ ഉൾപ്പെടില്ല, യൂണിഫോം മെറ്റീരിയൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫീസ് മേടിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ്, അതുപോലെ ഷൂ, സോക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് യൂണിഫോം ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എളുപ്പമാണ് വായിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ടൂറുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടോ ഇനിയുള്ളത്. ടൂർ പോയിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ? ഇല്ല മാം, വിട്ടിട്ടില്ല. പോയിട്ടില്ല. ടൂർ പോവാത്തവരാരൊക്കെയാ സ്കൂളിൽ നിന്ന്? ഒരു തവണ പോയിട്ടുള്ളൂടാ, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പോയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ആണ് മാം, ലോങ് ട്രിപ്പ് പോയിട്ടില്ല. ലോങ് ട്രിപ്പ് പോയിട്ടില്ല അല്ലെ? വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൂറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, it is for a long place arranged by the correspondent. Entire school is expected to participate once a year. ഈ ജനറൽ ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൂര സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്, ഒരു ലോങ് പ്ലേസിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ്. ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കറസ്പോണ്ടന്റ് ആണ്. കറസ്പോണ്ടന്റ് മീൻസ് മാനേജ്മെന്റ് കേട്ടോ. മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് കറസ്പോണ്ടന്റിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതെപ്പോഴും നടത്തുന്ന ഒരു ടൂർ അല്ല, വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ജനറൽ ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൂർ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ലോങ് പ്ലേസ് ആണ് അല്ലെ. മിക്കവാറും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് പുറത്തായിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണല്ലോ, കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ലോങ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കർണാടകയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടാവാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് കർണാടക, തമിഴ്നാട്, നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ ലോങ് ടൂർ പോവുക. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്കൂള് ഇത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിനും അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നു, പ്രിൻസിപ്പളിനെ അറിയിക്കുന്നു. അവര് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു, എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുട്ടികളോട് വന്ന് പറയുന്നു ആർക്കൊക്കെയാണ് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീസാണ്, ഇത്രയും ഫീസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര ദിവസമാണ് സ്റ്റേ എന്നൊക്കെ അവരോട് ചെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്നു. പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള പിരിവ് കൊടുക്കും. പിന്നെ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ടൂർ പോകും. ഇങ്ങനെയാണ് ടൂറിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ, നിങ്ങൾ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് ലോങ് ടൂർ പോയിട്ടുള്ളത് സ്കൂളിൽ നിന്ന്? ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ആരും പോയിട്ടില്ല ലോങ് ടൂറ്? പോയി ടൂറിന്റെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. സ്കൂളിൽ നിന്നാവാം കോളേജിൽ നിന്നാവാം, രണ്ട് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ, രണ്ടും പറയാം. ഹലോ മാം, ഷിജിനാസാണ്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഊട്ടിക്കാണ് പോയത്. ഊട്ടിക്ക് പോയപ്പോ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചില്ലായി, അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ടീച്ചർമാരായിട്ടും
നല്ല ഇതാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുകളായിട്ട് പോണതും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണതും കമ്പയർ ഉണ്ട്, രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ട് പിന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സുകളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചില്ലാവാൻ പറ്റും. മറ്റേതാകുമ്പോൾ ചില്ലാവൂലെന്നല്ല, കുറച്ചടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളി. പിന്നെ കുറേ പോയിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ക്ലാസ് വൈസായിട്ട് ഓരോന്നും പോയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാർ, ഊട്ടി, കൊടൈക്കനാൽ, അതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ, അങ്ങനെ കുറേ പോയിട്ടുണ്ട്. കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉം. ഷിജിനകത്ത് എപ്പോ എത്തിയെന്ന് പ്രാക്ടിക്കലിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് വീട്ടിലെപ്പോ എത്തി? പ്രാക്ടിക്കലിന് പോയിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. എല്ലാവരും വീട്ടിലെപ്പോ എത്തി? വീട്ടില് എപ്പോഴാണ് എത്തിയത്? വൈകിട്ടാണോ? ഒരു 6:30 ആയപ്പോ എത്തി. 6:30 എത്തി അല്ലേ? അത് റിംസി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇത് വേറൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം മൂന്നുപേരും അങ്ങനെ പോന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത് ഓഫ്ലൈൻ ആണോ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓഫ്ലൈൻ ആയെങ്കിലോ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓഫ്ലൈൻ ആയോന്നില്ലെന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ചില്ലായി. എങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാന് മറ്റേ ഇതില്ലേ സെറിമണിയുടെ അന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇത് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ചില ഇടയ്ക്കിടക്ക് നമ്മളെ കണ്ണീർ വരുന്നുണ്ട്. സെറിമണിയുടെ നമ്മൾ നിക്കണതും പിന്നെ ടീച്ചർമാരൊന്നും ഇടൂല, അപ്പൊ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ നിക്കണത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ കേട്ടോ. ആമീൻ യാ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കണ്ടതിലൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാരും. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞങ്ങള് 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ മാം, ഞങ്ങള് സ്റ്റഡി ടൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഇവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്, അപ്പൊ എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 1 ഡേ ട്രിപ്പിന്. വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്. വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ആയിട്ടില്ല, അതിന് തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്. ഇപ്പൊ ലോക്കൽ ജനറൽ ടൂർ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ജനറൽ ടൂർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ. പിന്നെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വലിയ ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊട്ടി അതുപോലുള്ളതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതെ അല്ലേ? 2 ദിവസത്തെ ടൂറും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലവും കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കർണാടക, തമിഴ്നാട്, കേരളം, മൂന്നാർ, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ആരാണ് പോയിട്ടുള്ളത്? അവനിജ? ഞാൻ 1 തൊട്ട് 12 വരെയും എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്നും ടൂറേ പോയിട്ടില്ല. ആകെ പോയിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. അത് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച ഒരു 5 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പായിരുന്നു. അതുവരെ പോവാത്തതിന് എല്ലാം കൂടി കൊടൈക്കനാല്, തേക്കടി, മൂന്നാറ്, അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പോയത്. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പോയിട്ടേ ഇല്ല. അന്നൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മയൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരല്ല, അവർ കൂലിപ്പണിക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ടൂറൊക്കെ നമ്മൾ പോകാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. നമ്മളൊന്നും പൈസ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടും ഇല്ല, അവരൊന്നും തന്നിട്ടും ഇല്ല. പിന്നെ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം നമ്മളൊരു പഠനം ഏകദേശം ആയി എന്നുള്ള തോന്നാണ് ഡിഗ്രിക്ക്. അപ്പൊ ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ചേച്ചിമാരുടെ കല്യാണം, ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ അവര് ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ ആയി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൂർ പോയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവം മറക്കാനേ പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൂറാണ് ജീവിതത്തിന്. എല്ലാവരും കൂടി ആയി അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡായി, മകളായി, ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നിറയെ എല്ലാവിടെയും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഡിഗ്രിയുടെ ടൂറാണ്. എന്നും ഇപ്പൊ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കോളേജിലുള്ള 4-5 ദിവസം കുട്ടികളൊക്കെ പോണത് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട്. അതെ അതെ ഗോവയ്ക്കാണ്. അതെ, ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പോവാ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതാണല്ലോ. നമ്മൾ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടാണല്ലോ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ ആ നോട്ട്സ് സെന്ററിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ
ഓഫീസിൽ നിന്ന് ടൂറും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടൂറുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു വലിയൊരു ടൂർ ഓർമ്മയിലുള്ളത്. അതെ അതെ. ഓക്കെ. പിന്നെ മിസ് ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപ് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലോങ് ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് കോളേജിൽ ലക്ഷദ്വീപാണോ പോയത്? PG പഠിക്കുമ്പോ പോയിട്ടുണ്ട്. അതായോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഉം. അത് പിന്നെ എത്ര ഡിഗ്രി ദിവസം പഠിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്ര 3 മാസം. ദിവസത്തിന്? ലക്ഷദ്വീപിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സനിഷ. അങ്ങനെ ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്ര ദിവസം നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം? 2-3-4 ദിവസം നിന്നിട്ടുണ്ട്. പോയി നമ്മള് രാത്രി കയറിയ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലേക്കൊക്കെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ. കപ്പലിലാ പോയെ. കപ്പലിലാണ് പോയത്? ആ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഷിപ്പിലാണല്ലേ? നല്ലൊരു എങ്ങനെ? എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കടലിന്റെ നടുവിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ. ആണല്ലേ? റേഞ്ച് നെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി എന്ത് ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പോകുമ്പോ. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും നല്ല ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾക്ക് ഏത് പാതിരാത്രി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം. അത്രയും സപ്പോർട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കല്യാണമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ അവരുടെ ഓരോ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു അന്ന് ചെന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ 2-3 ലക്ഷദ്വീപിലെ ദ്വീപുകൾ ഒരു ഇങ്ങനെ പോയി. പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അനാർക്കലി? അനാർക്കലി അനാർക്കലി. അതില് ഓക്കെ. അതുപോലൊക്കെ തന്നെ നല്ല രസം കാണാൻ. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നടുവിൽ നീന്തി കളിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ പുഴയിലും കുളത്തിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക് കടലിൽ കളിക്കാം, നീന്തി കളിക്കാം. അതുപോലെ ഞാൻ സ്കൂബ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ചുപേര് സ്നോർക്കലിംഗ് ചെയ്തു. അടിയിലുള്ളതൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പറ്റി, മീൻ കാണാനൊക്കെ. പിന്നെ മാസ് മീൻ ഉണ്ടല്ലോ, കുടുത ഉണക്കിയിട്ടുള്ള യെല്ലഫിൻ ട്യൂണ ഉണക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട്. അതുപോലെ അവിടെ തെങ്ങാണല്ലോ കൂടുതൽ, തേങ്ങ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പറ്റി. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അവര് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉണക്കിയ വിചാരിച്ചതല്ല. മീന് കൊണ്ട് അവര് ഒരു കട്ടൻ ചായക്ക് ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കൂലേ, അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മീൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷെ അവിടുന്ന് അച്ചാർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീനച്ചാർ. ഞാൻ എറണാകുളം വന്നിട്ടാണ് മീനച്ചാർ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണേ. അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണേ. അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് പോയപ്പോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അവരുണ്ടാക്കണ ശർക്കര കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്തോ പറയും, ഓർമ്മയില്ല. അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ലക്ഷദ്വീപത്തെ. അതെ, വേറൊരു സ്പെഷ്യലാണ് ഏലാഞ്ചി. അതിന്റെ കൂടെ എന്തോ പഴത്തിന്റെ സംഭവം ഇല്ലേ, ഏലാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അന്ന് കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. മുട്ടയുടെ മാല ഉണ്ടാക്കില്ലേ, മുട്ടമാല പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറില് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നവര്. എന്തായാലും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് ഏത് പാതിരാത്രി വേണമെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ രാത്രിയൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്നിരുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. പേടിക്കണ്ട, അവിടെ കള്ളം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്. പിന്നെ നമ്മള് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇവിടുന്ന് പോലീസിന്റെ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പോകാനും പറ്റുള്ളൂ. ആ മൂവിയിലൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങള് ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ കുറെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോർമലി വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല. അപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത് വെള്ളത്തിലോ? ഇറങ്ങി. നീന്താ അറിയായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നീന്തൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു വെള്ളത്തില്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് 10,000 ഒക്കെ ആയുള്ളൂ. 10,000 10,000 അവിടെ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട്. അവനാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടി. ഞാനിപ്പോ 2000 എത്രയിലാ പോയെ, 23 ആ സമയത്താ പോയെ. അടുത്തന്നെ പോയെ. സനിഷ എവിടെയാ PG ചെയ്തത്? പൊന്നാനി MES-ല്. എന്റെ കോഴ്സ് അതായിരുന്നു. MSc അക്വാകൾച്ചർ ആണ്. അക്വാകൾച്ചർ ആൻഡ് ഫിഷറി മൈക്രോബയോളജിയാ.
അപ്പൊ അപ്പൊ അത് എന്തായാലും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോയതാ. ആ, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഖൈറുന്നീസ എന്നായിരുന്നു പേര്. ആ കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല, മലയാളം. ഇല്ല, പുള്ളിക്കാരി മനസ്സിലാവില്ല. പറയുന്നത് പുള്ളി പറയുന്നത് മലയാളമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അല്ല. മലയാളം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളം അല്ല. അവരുടെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, ഭാഷയുണ്ട്, അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പതുക്കെയൊക്കെ സംസാരിക്കുക, ഭയങ്കര വിനയവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ നല്ല ഭയങ്കര പാവത്താനാ. 3 വർഷം ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പോയി വരും, ഇങ്ങനെ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ പോയി വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയും ലക്ഷദ്വീപിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമാശക്ക് ചോദിക്കും, ഓ കപ്പലിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. കപ്പലിലാണ് പോകുന്നത്, ഷിപ്പിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും. മനസ്സിലാവില്ല, എന്നാലും കേട്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളം നമ്മളെ ഇത് അറിയാം, ശൈലി അറിയാം ചിലർക്കൊക്കെ. എന്താ? നമ്മളെ ശൈലി അറിയാം ചിലർക്കൊക്കെ. ഇപ്പൊ അതെ അതെ കൊച്ചിയൊക്കെ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഭാഷ അവിടെ സംസാരിക്കും, നമ്മളെ പോലെ ഇവിടെ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ അത് കേറി വരും, ആ ശൈലി ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ചില വാക്കുകളൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ആ yes, yes. അതെ, ഞാൻ അപ്പൊ തലശ്ശേരി ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മ അന്ന് കോളേജിലെ ഞങ്ങളോട് പഠിച്ച് എന്താണ് റസ്മിന? തലശ്ശേരി ബ്രഹ്മ കോളേജിലെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ലക്ഷദ്വീപിലെ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോ ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മള് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ സംസാരത്തിൽ എന്ത് പറയുമ്പോ ഒരു നീട്ടം ഉണ്ടാവും. ഓരോ വേർഡിനും ഒരു നീട്ടിയിട്ടാ പറയാ. അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഹലോ മാം, പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിന്ന് ദുബായിക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ. ദുബായിക്കോ? എവിടെന്ന്? ആ, വീട്ടിൽ വീട്ടിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാരും ദുബായിക്ക് കസിൻസിന്റെ അടുത്ത് പോയി. നല്ല ജില്ലായിരുന്നു, അടിപൊളിയാണ്. ദുബായ് അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല അല്ലേ? കുറെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം. പോലെയല്ല. പോയിട്ട് ഒരു വർഷമായിപ്പോ. ഒരു വർഷമായി. ഈ നോമ്പ് വരുമ്പോള് ഒരു വർഷം. ഞങ്ങൾ ഇനിയും നോമ്പിനൊക്കെ പോകാൻ- അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദുബായിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഓക്കേ. പിന്നെ അവിടെ ദുബായി നമ്മളെ മറ്റേ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ അടുത്തൊക്കെ നിന്നും കയറ്റി നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു, നല്ല മൂമെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കേ. അവിടെയൊക്കെ പോയല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ കണ്ടു, ബുർജ് ഖലീഫയൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ? ആ, ദുബായ് മാള്, കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ സഫാരി യാത്ര ചെയ്തു ഞങ്ങ മരുഭൂമിയില്. ഒട്ടകത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത്, ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലില് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ലോങ് ടൂർ പോയതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇല്ല. ലോങ് ടൂർ സ്കൂളിൽ നിന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും മാത്രമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി. ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രെയിനില്. ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഞങ്ങള് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാന് എന്റെ കസിന്റെ മാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാന് ജസ്റ്റ് തന്നെ അവർക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് സമ്മതിച്ചില്ല, വേണ്ട പോണ്ട, പോവാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോക്കോ പറഞ്ഞു. എന്നാ ശരി പാക്കേജ് ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് 3 പേര് ആരോടും പറയാണ്ട് ഞങ്ങള് പോയി. ട്രെയിനിൽ പോയി. അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റ് ഡോറ് തുറന്നപ്പോ മമ്മി ഞങ്ങളെ കണ്ടു. മമ്മി കരച്ചിലോണ്ട് കരച്ചിലായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന പിള്ളേരെയും കൊണ്ട്. ഞാനപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് പറയരുതിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം ചേട്ടനും പറഞ്ഞില്ല മമ്മിയോട്. അപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ ജാതി സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിള്ളേരായിട്ട് പോയത്. അതെല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാന് എന്റെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോങ് ടൂർ പോകുന്നത്. അപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അതായത് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മൈസൂറും കൂർഗും പോകുന്നുണ്ട്. ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോകുന്നത്. 4 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ്. പോകാനുള്ളവര്, അപ്പൊ ഞാൻ ഗേൾസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്, മൊത്തം ഗേൾസ്, ബോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പോകാനുള്ളവര്
ഈ ആഴ്ച തന്നെ പേര് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 60 കുട്ടികളുണ്ട്, 60 ഗേൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഒരാള് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ ഒരാള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല, 1 മാസം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്കാനുണ്ടായത്. കാരണം എന്താ, ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്, ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടില്ല, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടി അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പേര് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പേര് കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ, കാരണം വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്ര നല്ലതല്ല. ഞങ്ങൾ 2 പെൺകുട്ടികളാണ്, അമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ വെറുതെ ഇതുവരെ ടൂറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല, വെറുതെ എന്തിനാ അമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നേ. അപ്പൊ 1500 രൂപയാണ് പറയുന്നേ. 1500 രൂപ ആണ് ഫീസ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് പുറമെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ 4 ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ടാകും. പിന്നെ ഇത് പോകുന്നത് മറ്റുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വലിയൊരു ചെലവാണ്. 1500 രൂപ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ചെലവുണ്ട് ഇത് പോകുന്നതിന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് വാ, പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു വാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, നീയും വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ കുറച്ച് കുട്ടികളും കൂടി ഷെയർ ഇട്ടിട്ടാണ് എന്റെ ഫീസ് അവര് കളക്ട് ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് കൊടുത്തത്. അത് മാത്രമല്ല, എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്റെ മിസ് ഇല്ല, ജൂലി മിസ് എന്നാണ് മിസ്സിന്റെ പേര്. മിസ് എനിക്ക് 1000 രൂപ വേറെയും എന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് തന്നു പോകാൻ നേരത്ത്. മിസ് വന്നില്ല, മിസ്സിന് ഫിസിക്കലായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് 1000 രൂപ കയ്യിലും തന്നു, എന്റെ ഫീസ് അവര് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു ടൂറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ലോങ് ടൂർ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ആണെന്നു, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആലുവയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ഞാൻ പഠിച്ചത് ആലുവ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അങ്കമാലിയൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു തിയേറ്ററിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങള് ജേർണി ആരംഭിച്ചത്. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങള് മൈസൂർ എത്തി, മൈസൂർ പാലസ് കണ്ടു. ആദ്യം പോയത് മൈസൂർ പാലസിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ, അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പുതുമയായിരുന്നു അത്. ക്യാമറ, അതായത് അവിടെ എപ്പം ഉണ്ടാവും കുറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാര്, എന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തു തരും. മൈസൂർ പാലസിൽ കുറെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. പിന്നെ പാലസ് കണ്ടു. അതിനുശേഷം മൈസൂർ സൂ കണ്ടു. അതിനുശേഷം അവിടെ എന്താ പറയാ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കൂർഗിലോട്ട് പോയത്. കൂർഗിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ട്രിപ്പാണ് എന്ത് ആ ലോങ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഫീലും വേറെ തന്നെയാ. അത് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നീട് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അല്ലെ. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണോ അന്ന് നമുക്ക് പക്ഷെ അത്ര ഇതിനകത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്താണ് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴിയണേന്നായിരിക്കും അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ആ കാലം തിരികെ വരാനാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും അല്ലേ, അതെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നത് തീർന്നാൽ മതി, എപ്പോഴാണ് ഈ പഠിത്തമൊന്ന് അവസാനിക്കാം. പക്ഷെ അറിയില്ല, പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മള് ആ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ ലോങ് ടൂറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൂറിലോട്ട് പോകാം, ലോക്കൽ ടൂറിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ലോക്കൽ ടൂറ് a place within the town like a zoo, botanical garden, circus, child film, etc. ലോക്കൽ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോക്കൽ പ്ലേസിലേക്കാണ് ടൂർ പോകുന്നത്. അതായത് 1 day ടൂറാണ്, 1 day ട്രിപ്പ്. ഇപ്പോ ചില സ്കൂളുകളിൽ സ്റ്റഡി ടൂർ ആയിട്ട് ഈ ടൂർ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇല്ലേ, കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരും തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും പോകും. സ്റ്റഡി ടൂർ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരെയും തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ടൂറാണ്. നമുക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങും. ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ ടൂർ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സൂയിലേക്കായിരിക്കാം പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്കായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കസിനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഫിലിം കാണാനായിരിക്കാം പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ലോക്കൽ പ്ലേസിലേക്ക് ടൂർ പോകുന്നതാണ് എന്ത് ലോക്കൽ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് ലോക്കൽ ടൂർ പോയിട്ടുള്ളത്? എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ.
ഞാൻ ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പോയിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയൊക്കെ പോയത് റസ്മിന? 8ാം ക്ലാസ്സിന്ന് പാപ്പിനിശ്ശേരി, കണ്ണൂർ കോട്ട അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത്. പാപ്പിനിശ്ശേരി പോയതാണ് എനിക്ക്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പാമ്പിന് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള സമയമാണല്ലോ. അപ്പോ പാമ്പുകൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പാമ്പിനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ കടലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാരുന്ന പോലെയാണ് കൈനെ കൊണ്ട് ചെറിയ പാമ്പിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കളിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെയാവും. അന്ന് രാത്രിയൊക്കെ ഫുള്ള് സ്വപ്നത്തിലുള്ള പാമ്പായിരിക്കും. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പാമ്പിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പാമ്പ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളെ കടിച്ചു. അത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് കേട്ട ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ആ വിരല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു പോലും അവിടെയുള്ള ആള്. അത് കാരണം അത്രയും വിഷമുള്ള പാമ്പാണ്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വിരല് അയാള് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അവിടുന്ന് കേട്ടൊരു കഥ. ആ കഥ ഇപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡിലുണ്ട്. പിന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്. പാമ്പിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാമ്പുകള്, ഒരു കിണറില് ഒരുപാട് പാമ്പുകള് ചുറ്റും. തടിയുള്ള പാമ്പുകൾ വേറെ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാമ്പുകൾ, അണലിക്കുട്ടികൾ, ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ കണ്ട ഒരു യാത്രയായിരുന്നു 8ാം ക്ലാസ്സിന്ന് പോയത്. പിന്നെ പോയത് +1 +2 +1 പോയി +2 പോയി. അത് പോയത് വയനാടാണ്. വയനാട് ഇടയ്ക്കൽ കേവ്, ബാണാസുര സാഗർ ഡാം, കുറുവ ദ്വീപ് അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ അത് മൊത്തം കവർ ചെയ്തതാണ്. ആ സെയിം പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിനും നമ്മൾ പോയത് വൺ ഡേ ട്രിപ്പായിട്ട് വയനാട് തന്നെ. എന്റെ വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന്റെ അനുഭവം അതൊരു ഭയങ്കര കണ്ട സ്ഥലം തന്നെ പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം കുട്ടികളുടെ കൂടെ പോകുന്നത് അത് പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിന്ന് വയനാട് വരെയുള്ള യാത്ര അതൊരു ഭയങ്കര പ്രകൃതി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ കളികളും, അന്താക്ഷരി കളിക്കും, പാട്ട് പാടും, ഡാൻസ് കളിക്കും. ആ ബസ്സിലുള്ള മൊമെന്റ്സ് തന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മൊമെന്റ്സ് ആണ്. കുട്ടികളുടെ കൂടെയുള്ള കളികളും പിന്നെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള നടത്തവും ഫുഡ് കഴിക്കലും ഷെയറിങ്ങും ഒന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ലോങ് ടൂർ പോയവർക്ക് ഒരുപാടുണ്ടാവും പറയാന്. എന്തായാലും വൺ ഡേ ടൂർ പോയവർക്കും അതും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. കുട്ടികളുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയുള്ള യാത്ര ആർക്കും അത് മറക്കാം. അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇട്ടാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ കോലം കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തടിച്ച് നമ്മളെ രൂപമെല്ലാം ഒരുപാട് മാറിയില്ലേ. ആ ഡ്രസ്സിൽ ആ സമയത്ത് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു നല്ല രസമാണ്. ആ സമയമൊക്കെ ഓർമ്മ വരും വീണ്ടും. ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ലോക്കൽ ടൂറ്. ഞാന് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏത് ക്ലാസ്, ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങള് ട്യൂലിപ്പ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങക്ക് ഭയങ്കര DJ ഡാൻസും ഒക്കെ. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഷോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാകുമ്പോ അങ്ങനെ വലിയ ഇതുകളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവര് വേഗം ഈ റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കലും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കലും പിന്നെ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ഥിരം ഞങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റേ ഡാം ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ബനാർക്കട്ട നാഷണൽ പാർക്ക് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ചെറിയ വയസ്സില് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് കുറവല്ലേ. അപ്പൊ ഈ മതില് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രില്ലിടുക. ഈ മറ്റേ പാമ്പിനെയും ഇതിനെയും കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാനായിട്ട്. അതൊക്കെ എത്തിച്ച് പിടിച്ച് ചാടി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ. അതും കുറേ ഏരിയ ഉള്ള കാരണം കുട്ടികൾക്കൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കാണാൻ ലേറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് വലിച്ചോണ്ട് പോകും. വേഗം വാന്നിട്ട് കൊറേ ഏരിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പൊ പക്ഷെ അപ്പൊക്കെ എല്ലാ കൊല്ലം ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നാഷണൽ പാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബനാർക്കട്ട ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാറ്. കാരണം കൊറേ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടാ. അന്ന് ഞങ്ങക്ക് ബോറടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ലോക്കൽ ടൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രിൻസിപ്പാള് ഒരു അസംബ്ലി
കൂട്ടി. അതായത് ആളുകളെയൊക്കെ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് അതായത് സ്കൂള് നമ്മുടെ വരാന്തയുടെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ കൂട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂട്ടി നിർത്തി ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച, ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നവര് ഫീസ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അന്നത്തെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 130 രൂപയാണ്. അപ്പൊ 130 രൂപ എന്ന് കേട്ടപ്പോ പലരും ഇങ്ങനെ അന്തിച്ചു, ഇത്രയും രൂപ കൊടുക്കണമല്ലോ. അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 130 രൂപയ്ക്ക് നല്ല വിലയുണ്ട്, ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലേ. അപ്പോ എല്ലാവരും കുറച്ച് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി, ഇത്രയും പൈസ പാരന്റ്സ് തരുമോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ടെൻഷനായി. എന്നാലും കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻ നടന്നു. ഞാൻ അവിടെ പറയാം, അമ്മനോട് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറയാം, നീ പറയോ, അങ്ങനെ അന്യോന്യമൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം കുട്ടികളൊക്കെ മടങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒട്ടുമിക്ക 4ാം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും അമ്മയോട് ചോദിച്ചില്ല, എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനുണ്ട്, അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ടൂർ പോകുന്നുണ്ട്, ടൂർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് പോകണം, എനിക്കൊരു 130 രൂപ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ട താമസം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, 13 10ന്റെ നോട്ടാ, പഴയ 10ന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, 13 എണ്ണം എടുത്തു തന്നു. എടുത്തു തന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, എന്തായാലും പോവാലോ, പൈസ കിട്ടി, ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ടീച്ചറെ ഏൽപ്പിച്ചു, ക്ലാസ് ടീച്ചറെ പൈസ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ ക്യാഷ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു അസംബ്ലി പോലെ കൂട്ടി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സമയം അതൊക്കെ പറയാനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടി. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പൊ എല്ലാവരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈസ ഉടനെ തന്നെ തരുന്നതാണെന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയിച്ചത്. അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ്, പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ആ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആയി, പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം അതിന്റെ വിഷമത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ കാണാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ് ഫിലിം അല്ലെ, അതായത് മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ സിനിമ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അന്ന് ട്രക്കറായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ട്രാവലറോ കാര്യങ്ങളോ അന്നൊന്നും ഇല്ല, ട്രക്കറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഞങ്ങള് 2 ട്രിപ്പ് 3 ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അടുത്തായിട്ട് ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, ആ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ആ സിനിമ കണ്ടത്. അപ്പോ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ലോക്കൽ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ 2, അതായത് ഒന്ന് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ആണ്, അത് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, മറ്റൊന്ന് മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ കാണാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് സ്റ്റഡി ടൂർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഹിൽ പാലസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഓക്കെ, തൃപ്പൂണിത്തറ ഹിൽ പാലസിലേക്കാണ് അന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത്. അന്ന് ഹിൽ പാലസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നോക്കി കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭയങ്കരമായിട്ട് രസകരമായിരുന്നു ആ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കൊച്ചി എറണാകുളമാണ് പോയിട്ടുള്ളത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ. എവിടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്? കൊച്ചി എറണാകുളമാണ് പോയിട്ടുള്ളത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ സ്റ്റഡി ടൂറ്. മ്യൂസിയം, അതുപോലെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ മാവ് കുഴക്കണ ഓരോ പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലേ ആവുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു, അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ മറൈൻ ഡ്രൈവ്, സുഭാഷ് പാർക്ക്, അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു. അതുപോലെ ബോട്ടിങ്, ഏതാണ് കായൽ എന്നൊന്നും അറിയില്ല, ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അവിടെ ഒരു കായലുണ്ട്, അതിൽ ബോട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഒക്കെ കണ്ടു. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളി നക്ഷത്രം ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വീട്, വലിയ വീടും ഒക്കെ സംഭവമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അത് ഇതേപോലെ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ടൂർ പോയിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ആഗ്ര, താജ്മഹലും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ മോഡൽ എക്സാം ആവുക കാരണം പോകാന് ഞാനും ഉമ്മയും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്കി എന്റെ ബ്രദറും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അമ്മാവന്മാരും ഒക്കെ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10 ദിവസത്തിനായിരുന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിന് പകരം ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്നും വിടില്ല, അത് 10ാം ക്ലാസ് വരെ വിട്ടിട്ടില്ല, സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കാരണം പോകാൻ സമ്മതിച്ചതാണ് അന്ന്. അത് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ നല്ല ജോളിയായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ബസ്സില്. ഹലോ മാം, പറഞ്ഞോളൂ സൂര്യ. ടൈമുണ്ടോ?
ഓക്കെ മാം, എനിക്ക് ഈ ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷവും ഇപ്പൊ തന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ടൂറിന് പോകുന്നത്. തെന്മല ഡാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് തെന്മല ഡാമിൽ പോയപ്പം ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അന്നേരം ഹിൽഡിന്റെ ചെരുപ്പൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ബോട്ടിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ട സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പായി. സാർ എന്നെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡാമിലേക്ക് വീഴുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ സെയിം ഒരു അപകടം വീണ്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എനിക്ക് 4ാം ക്ലാസ് ശേഷം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ സന്തോഷമായിരുന്നു ടൂറ്. പിന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഫുള്ള് സൂവില് സ്ഥലങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ഒരുപാട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങാൻ പറ്റി. അതിനേക്കാളുപരി യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് കേരളം വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ വീട് ലോക്കൽ പത്തനാപുരം വീട്, പിന്നെ സ്കൂളിലെ 2 ടൂറുകൾ, അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ ഈ ചർച്ചിലൊരു പാസ്റ്ററാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം എറണാകുളത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എറണാകുളം ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂര്, മൈസൂർ, അങ്ങനെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഈ 2 സ്റ്റേറ്റിലും, കേരള സ്റ്റേറ്റിലും കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഇനി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന്. ദൈവം സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ടൂറിന്റെ ചെറിയൊരു അനുഭവം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിനി ടീച്ചർ ടൂറും റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂറും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? ടൂറിന്റെ ചർച്ചകളോ കണ്ട് ടൂർ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിർത്താം. ട്രാവല് സ്കൂളിലെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ടൂർ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരും മടിച്ച് ബാക്കോട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ധൈര്യം എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണണം. കാരണം ഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാന് ഒരുപാട് വീഡിയോയിലല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പല സ്ഥലങ്ങളും. അപ്പൊ എല്ലാവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും പോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. സൈൻ ഔട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം.